श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में अब वार्ता क्रमांक 4। अब श्री गोसाई जी के सेवक मुरारी दास सूर्य द्विज ब्राह्मण पूर्व में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी कहे छे, सो मुरारीदास सात्विक भक्त है। लीला में इनको नाम मंदाकिनी है। ये विशाखा जी ते प्रगटी है, ताते इनके भाव रूप है। इनकी बाल लीला में आसक्ति है। सो मंदाकिनी नंदालय की सेवा में तत्पर रहती है, ताते श्री ठाकुर जी इन पर प्रसन्न है। श्री चंद्रावली जी को सगरे खेल के मिलाप को भेद ये बतावती है, ताते चंद्रावली जी को बहुत प्रिय है। એટલે જે વિશાખાજીથી પ્રગટ્યા છે તો વિશાખાજી એ સાક્ષાત સ્વામિનીજીથી પ્રગટ થયા છે અને આપનો સ્વામિનીજીની સેવામાં વધારે મન હોય અને જે હમણાં નાગજી ભટ્ટ અને કૃષ્ણ ભટ્ટ થયા એ લલિતાજીથી પ્રગટ્યા હતા અને લલિતાજીની આજ્ઞા હોવાથી ચંદ્રાવલીજીની સેવામાં હતા, એટલે એમનું મન પણ શ્રી ગુસાઈજીમાં સ્વાભાવિક હતું અને આ વિશાખાજીથી પ્રગટ થયા છે એમની પણ વિશાખાજીની આજ્ઞાથી ચંદ્રાવલીજીની સેવામાં છે, એટલે અહીંયા પણ એમનું મન શ્રી ગુસાઈજીમાં આસક્ત છે અને એ નંદાલયમાં બાલ લીલામાં એમને વધારે આસક્તિ છે। ताते श्री ठाकुर जी मंदाकिनी नंदालय की सेवा में सदा तत्पर रहती है, ताते श्री ठाकुर जी इन पर प्रसन्न है। श्री चंद्रावली जी को सगरे खेल के मिलाप को भेद ये बतावती है, ताते श्री चंद्रावली जी को बहुत प्रिय है। ये मुरारी दास पूर्व भारत में एक सूर्य द्विज ब्राह्मण के घर जन्मे। 100 बरस 6 के भये, तब इनके माता पिता मरे। पाछे ये अपने काका के घर रहे। सो काका ने इनको पढ़ाए, सो कछुक पढ़े। ता पाछे ये बरस 15 के भये, तब इनको एक सन्यासी को संग भयो। सो मुरारीदास व सन्यासी के साथ काशी जी आई रहे। घर में काहू सो कहो नाही। सो इनके काका आदि सगरे मुरारीदास को ढूंढे परी पाए नहीं। तब सब हार मानी के बैठी रहे। सो तास में श्री गोसाई जी काशी जी विराजत है। तहाँ श्री गोसाई जी आप मणिकर्णिका घाट पे स्नान करत है। ताही समय मुरारीदास हूँ स्नान करन को तहाँ आए। सो श्री गोसाई जी के दर्शन करत ही मगन है गए। सो घड़ी एक ठाड़े हुई रहे। पाछे श्री गोसाई जी मुरारीदास को दैवी जीव जानी बुलाए। जो मुरारीदास आयो, तब मुरारीदास दंडवत करी विनंती कियो, जो महाराज हूँ आपकी कृपा भई तो आयो, बहुत दिन भटक्यो। सो अब आप कृपा करी शरण लीजिए। तब श्री गोसाई जी आज्ञा कीनी, जो गंगा जी में स्नान करी ले, हम तो को शरणी लेंगे। पाछे मुरारीदास स्नान किए। तब श्री गोसाई जी आप मुरारीदास को नाम निवेदन करायो। पाछे मुरारीदास की कच्ची दशा जानी
श्री गोसाई जी कछुक दिन इनको अपनी पास राखे। सो मुरारी दास को श्री गोसाई जी की कृपा ते मार्ग को स्वरूप स्फुर्यो। तब इन कहो जो महाराज मोको श्री ठाकुरजी पधराई देव। आ पण एक सुंदर दरेक अलग अलग प्रसंगोमांथी आ एक समान भाव प्रगट थाय छे, जेमां अमुक वैष्णवोने तो श्री गोसाईजी आज्ञा करी कि तमे ठाकुरजीने पधरावी दो अने ए प्रमाणे पधराव्या छे, पण बधा वैष्णवोने नहीं। जे वैष्णवोनी काची दशा लखी छे आमां तेने माथे, कारण के ठाकुरजी एटલું कोमળ स्वरूप छे कि एने पधरावता पहला शुं विवेक छे ए अहींयाथी प्रकट थाय छे कि जे काची दशावाळा छे एवा अनेक वैष्णव आवशे प्रसंगमां कि जेमने श्री गोसाईजी ते वखते तरत ज शरणे लईने ब्रह्मसंबंध आपीने पछी ठाकुरजी पधराववानुं नहीं कहे, समय जवा देशे, क्या तो आप पासे राखशे, क्या तो चाचा हरिवंशजीने मोकलशे, क्या तो समय जशे अने आप ज प्रभु ज छो, आप एटले अंदर भगवत प्रेरणा करीने ज्यारे पाकी दशा थशे त्यारे आप एमने माथे पधरावशे। मुको श्री ठाकुरजी पधराई देऊं, मेरो मनोरथ सेवा करन को है। तब श्री गोसाई जी इनको लालजी को स्वरूप पधराई दियो और आज्ञा की जो इनकी बाल भाव सो सेवा करियो। आप जाने छे कि नंदालय में श्री ठाकुरजी नंदालय में सेवा में तत्पर रहती आ एक छे मंदाकिनी, एटले एनो भाव जेमां छे एवी ज अहींया कृपा थाय। जेम अम्मा क्षत्राणी ए रोहिणीजी बलरामजीनी माताजी हता अने एमने पण यशोदाजीने ठाकुरजीने साथे लाड लडावता जेवो भाव जुए एवो थयो तो प्रभुए कृपा करी अने ते अम्मा क्षत्राणी थया अने तेवो भाव प्राप्त कराव्यो। एटले अहींया ते भाव जाणता था एटले कह्युं कि बाल भाव सो सेवा करियो तो कोई ये सब अनुभव करावेंगे। तब मुरारीदास श्री गोसाई जी को दंडवत करी श्री ठाकुर जी को संपुट में पधराई अपने घर आई। सो घर खासा करी भगवद सेवा करण लागी, परी वहाँ कछु व्याय वृत्ति नाही। હવે અહીંયા આવકનું સાધન માટે નોકરી કે કોઈ વ્યવસાય થઈ શકે એવી શક્યતા નહોતી। તાતે મુરારીદાસ अपने गाम ते व्याय वृत्ति के अर्थ पटना आए। એટલે આ રહે છે પૂર્વ ભારતમાં, બિહાર પાસે ક્યાંક, એટલે હવે મુખ્ય શહેર પટના છે ત્યાં આવ્યા। एक कायस्थ के चाकर रहे, सो तहाँ लिखी वे को काम करे, रुपये 5 महीना पावे। पाछे कछुक दिन में वह कायस्थ मर्यो। तब मुरारीदास तहाँ ते उठी चले, सो गौड़ देश आए। हवे जे त्यां काम करता ए तो पहोंची गयो एटले मृत्यु पाम्यो, एटले मुरारीदास त्यांथी पण चाल्या तो हवे पटना छोड़ी, बिहार छोड़ी गौड़ देश એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું જે બંગાળ છે એ બાજુ આવ્યા। હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરી અને વાર્તા પ્રસંગ એકનું દર્શન કરાવે છે। વે મુરારીદાસ ગૌડ દેશ में जाई, નારાયણદાસ પાસ ચાકર રહે। એટલે આજ નારાયણદાસ છે એ દૈવી જીવ છે, મુરારીદાસ તો શરણે આવી ગયેલા છે અને આ જે લીલા છે કે ત્યાં જઈને કેમ ચાકર થયા તો એ પ્રભુની આવી રીતે કરોડો જીવોને આપણે શરણે લીધા છે। બધે મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજી ન પહોંચી શકે તો આવી આવી લીલાઓ દ્વારા વૈષ્ણવ કરેલા અનેક પ્રસંગો છે। આજે તો વૈષ્ણવોથી જ વૈષ્ણવો વધુ થઈ રહ્યા છે। सो वे मुरारीदास गौड़ देश में जाई, नारायण दास पास चाकर रहे। सो वे नारायण दास दाऊद बादशाह के चाकर कुल्लम कुल्ला दीवान हते। आ नारायण दास जेने त्यां आप चाकर रह्या ए नारायण दास ए पोते दीवान ने त्यां आ नौकरीए लाग्या, पण नारायण दास पोते ज्यारे त्यां नौकरी करतो तो जेनो दीवान हतो ए दाऊद नामनो बादशाह एना चाकर हता, कुल्लम कुल्ला दीवान हता। सो वाके वहाँ जो कछु नारायण दास करे सो वाके सगरे राजभर में होई। અને એ વખતના એ બાદશાહને આ નારાયણદાસ ઉપર એટલો વિશ્વાસ હતો, એટલો વિશ્વાસ કે બીજા કોઈ પોતાના જે હતા મલેક છે એની પર પણ નહીં, એટલે નારાયણદાસ દિવાન જે કહે એ જ થાય।
सो मुरारीदास जाय के नारायण दास के पास चाकर रहे, परी मुरारीदास कबहू नारायण दास को माला तिलक न दिखाए. વૈષ્ણવતા એ છુપાવવી એવો પુષ્ટિ માર્ગમાં ધર્મ છે, જેથી વૈષ્ણવતા વેચાઈ ના જાય. એમાં બે ભાવ છે. એક ભાવમાં આપણો ધર્મ ગુપ્ત રાખવો એવી આજ્ઞા છે શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીની. જેમ કે નરોડાના બેઠકજી પર જે ગોપાલદાસના પુત્રની સાથે વાતચીત કરી કે ક્યાં છે તારા પિતા, ગોપાલદાસ ક્યાં છે, તો કહ્યું કે સેવા કરે છે. અને એ વખતે આપા પ્રસન્ન થઈ ગયા. પુષ્ટિ માર્ગ એ ગૂઢ રાખવાનો છે. તિલક પણ અમુક વૈષ્ણવજી જે મજૂરીએ જતા તો પાણીનું જલનું તિલક કરતા, એટલે એ પણ ન ખબર પડવા દે કે આવી રીતે તિલક કર્યું છે. અને કંઠીને માથામાં બાંધી દેતા પાઘની અંદર, પણ એ કંઠી પણ ન દેખાવા દે. અને બીજો ભાવ છે આમાં માલા તિલક પ્રગટ નહીં કરવા એનો. એક તો આ વૈષ્ણવતા વેચાવી ના જોઈએ તે, અને બીજો ઠાકોરજીને જે જીવ સેવા કરતો હોય એની જાણ કોઈને થવી ના જોઈએ, જેથી કરીને એને પણ કુતૂહલતા ખાતર પણ આવવાનું મન થાય, અને જે સેવાનો સમય છે એમાં વચ્ચે અવરોધ ઊભો થાય, અને ઠાકોરજીને પણ અપ્રસન્નતા થાય. અને એ વખતે તો આ સંબંધો ઠાકોરજીના અને વૈષ્ણવના એવા હતા કે આ 15થી પ્રગટ જ થઈ જતા. જ્યાં સુધી શ્રી ગુસાઈજી ભૂતલ પર હતા ત્યાં સુધી તો ઠાકોરજી પુષ્ટાવેલા પ્રભુમાંથી એ જે સર્વોદ્ધારક સ્વરૂપમાંથી ભક્તોદ્ધારક સ્વરૂપમાં પ્રગટ જ થઈ જતા. અને પછી જે લીલા થતી એનું વર્ણન તો કોણ કરી શકે. જે 5000 વર્ષ પહેલાં ઠાકોરજી જે સ્વરૂપથી પ્રગટ થઈને જે નંદાલયમાં લીલા કરતા મહાપ્રભુજીની કાનીથી, એ હમણે પણ કરતા 500 વર્ષ પહેલાં. તો એ વખતે તો કેટલું સંવેદનશીલ વાતાવરણ ઘરમાં રાખવું પડે કે જેમાં કોઈ બહિર્મુખી ના હોવો જોઈએ, કોઈ જ્યાં ત્યાં લેનારો ભોજન લેનારો જીવ ના હોવો જોઈએ, એના મુખમાંથી દુર્ગંધ ના આવે, એના શરીરમાંથી પરસેવામાંથી વાસ ના આવે. આ બધા ભાવને કારણે પુષ્ટિ માર્ગ અનેરો છે. સમયે સમયે હતો, અત્યારે એ સમય નથી તો એટલું બધું હાર્ડ ન રહેવું જોઈએ, કારણ કે હવે તો પ્રગટ નથી થતા. શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી દીધી હતી કે અમે જઈએ છીએ, લીલા કરીએ છીએ, પછી આપે પ્રગટ થવાનું નથી. હવે જે આવશે જીવો એ સ્વાર્થવાળા આવશે, અને સ્વાર્થવશ જ આપની પાસે હંમેશા કામના કર્યા કરશે, અને આપને શ્રમ પડશે મારાથી નહીં જોવાય. તો તિલક ન દિખાય और मुरारीदास अपनी वैष्णवता न जनाए, तहाँ नारायण दास सिरकार में मुरारीदास को 12 रुपया को महीना करन लागे. હવે આ નારાયણદાસ એ મુરારીદાસને આવડત કુશળતા અને એનું વ્યક્તિત્વ જોઈ અને એણે સામેથી 12 રૂપિયા મહિના બાંધવાનું કહ્યું. એ જમાનામાં 12 રૂપિયા એટલે તો અત્યારે બહુ જ થાય. तब मुरारीदास ने नारायण दास सो कही, जो हों तो ₹8 महीना लेऊंगो, परी हों पहर दिन चढ़े तुम्हारे पास आयो करूँगो, और जब गरी 2 दिन पाछिलो रहेगो तब हों जायो करूँगो. હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ પણ શિક્ષાપત્રમાં જે વ્યાયવૃત્તિ કરવી એ વિષયમાં સુંદર આજ્ઞા કરી છે કે જો તમને બીજું ઠાકોરજીમાં જો સેવામાં તમારું ચિત્ત હોય, પધરાઈ હોય માથે સેવામાં ચિત્ત હોય, અને જો નિષ્કિંચનપણું હોય, એટલે કે દ્રવ્ય અધિક હોય જ નહીં, સંગ્રહ કરેલું રોજ લઈ રોજ ધરવાનું હોય, એવા વૈષ્ણવોએ પણ ચિંતા ના કરવી. એવી કૃપા વિચારી જે મહાપ્રભુજીની પ્રેરણાથી આપે એવી આજ્ઞા કરી છે હરિરાયજીએ, શ્રી ગોકુલનાથજીની પ્રેરણાથી, કે તમે 2 ઘડી કે 4 ઘડી, આમ આટલી બધી છૂટ આપી છે કે તમે 2 ઘડી કે 4 ઘડી પણ જો તમે કરશો વ્યાયવૃત્તિ, તો પણ તમને તમારા નિર્વાહ જેટલું, ઠાકોરજીને પહોંચવા જેટલું મળી રહેશે. આ શ્રી હરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં કહ્યું છે. આ જ વાત શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ પણ આપે કહી છે. જ્યારે પેલા સ્ત્રી પુરુષ હતા સિંહનંદના, અને દુબળા થઈ ગયેલા તપ કરીને, અને એમનું જ્યારે જાણ્યું કે કેમ આ દુબળા, તો કે આવી રીતે એમનો આવો મનોરથ છે, તો કે લાવ મારી પાસે. અને પછી એમને જે કહ્યું કે શું મનોરથ છે, તો કે અમે ઠાકોરજીની સાથે વાત કરીએ પ્રત્યક્ષ. તો મહાપ્રભુજીને તો દૈવી હતા એટલે જ બોલાયા અને કહ્યું કે હા ભલે,
અને એમ કરીને એમના ઘરના દ્રવ્યપાત્ર હતા પણ ના પાડી કે અમને તો મારા માતા પિતા નહીં સ્વીકારે, અમને એ રીતે ધન નહીં આપે, લૌકિક ભોગવવા માટે આપશે પણ ઠાકોરજી માટે તો બિલકુલ નહીં આપે. તો કે ચિંતા ના કરો, તમે ઠાકોરજીને પધરાવો અને જે પણ તમે કરશો, થોડુંક પણ તમે કરશો વ્યાયવૃત્તિ તો એમાંથી તમને મળી રહેશે. તો આ જે પુષ્ટિ માર્ગમાં વરદાન છે કે જો જીવને સેવા કરવી છે તો પછી એટલું તો ઠાકોરજી સિદ્ધ કરી આપે છે. એટલે એણે સામેથી જ કહ્યું કે 12,000 નહીં પણ હું તો, અને 12 રૂપિયા નહીં પણ હું તો મહિને 8 રૂપિયા જ લઈશ. પર હોં પહર દિન ચડે, એટલે જે સવાર દિવસ ચડે એટલે સૂર્યનારાયણ દેવ આવે અને ત્યાં સુધીમાં તો હું તમારી પાસે આવી જઈશ. પણ જ્યાં ઘડી દોઈ દિન પાછી લો રહેગો, એટલે લગભગ 11-12 વાગે ત્યાં સુધી હું તમારી પાસે આવી જઈશ. અને પછી જ્યારે ઘડી દો એટલે સાંજ થવામાં 1.25 કલાક બાકી હશે પછી હું તમારી ત્યાંથી મોકલી દઈશ. આવી વિચિત્ર શરત કરી. યહ કરાર મેં તુમ્હારે મન મેં આવે તો ચાકર મોકો રાખો. એટલે તમે જુઓ કે એ વૈષ્ણવો કેવા હતા એ વખતે, કે જે ચાકરી કરતા એમાં પણ ભાવ તો એ જ રાખતા કે આ બસ ચાકરી થશે એટલે મને સમય મળવો જોઈએ સેવાનો, એટલે આવો કરાર કર્યો, નહીંતર મારે નથી કરવી. જો સેવા ના થઈ શકતી હોય તો આખો દિવસ પછી ખાલી ચાકરી જ કર્યા કરવાની, તો એ તો લૌકિકપણું થઈ ગયું. તો એ વૈષ્ણવને લૌકિકપણું ના ખપે અને એટલા માટે આવી શરત મૂકી. એટલે જેથી કરીને સેવામાં એમને સમય તો મળે અને સેવામાં દ્રવ્યની જરૂર જે પડે એ દ્રવ્ય પણ મળે. આમ બે રીતે આપે રાખ્યું. નાતરું નાહી કરું, અને ના પણ પાડી દીધી. વિશ્વાસ છે કે મારા ઠાકોરજી મને બીજી સુધી આપશે, એવું કંઈ તારા ઉપર હું નભેલું નથી કે તું જ એક છે મારા ઉપર, એવું નથી. સો યહ બાત મુરારીદાસ કે મુખતે સુની કે સગરી સભા આશ્ચર્યવંત હોઈ રહી. એટલે લૌકિકોની વચ્ચે ઉભા રહીને આવી વાત કરે એટલે લૌકિકો તો એમ જ વિચારે ને કે 4 રૂપિયા છોડી દે તો 4 રૂપિયામાં તો કેટલું બધું સુખ ભોગવી શકાય, કેટલું બધું આનંદ કરી શકાય, વસ્ત્રનો, ખાનપાનનો, હરવા ફરવાનો, આ બધો ગણતરી કરીને બેઠા એટલે લોકોને તો આશ્ચર્ય જ થઈ જાય ને. જો ભાઈ યાને કહા માગ્યો, આ માગીને શું માગ્યું આણે? ભાવ પ્રકાશ ક્यों? जो और मनुष्य तो चाकरी को द्रव्य ज़्यादा मांगे और ये तो हम कहत है वासो हूँ थोड़ो कहत है. सो नारायण दास और सगरी सभा बा भेदु को સમુજે નહીં, અને ક્યારેય નહીં સમજી શકે. ગીતામાં, ભગવદ્ ગીતામાં જ કહ્યું છે કે જે લોકોને પ્રવાહી જીવ કહ્યા છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં, ત્યાં એ લોકોને આસુરી જીવ કહ્યા છે. અને એ લોકોને તો બસ એમાં જ આનંદ છે. એ તમે એમ ઈચ્છો કે એ સેવા કરે, કે તમારી સાથે સત્સંગ કરે, કે તમારા જેવું એમને પણ થાય, તો એ સંભવ જ નથી. શ્રીજી ભક્તો કેરા, એક સુંદર ધોળ છે કે ભક્તો કેરા ગુણ એ બીજા ઉપર ના ટકી શકે. જેને જેવો હૈયે રંગ તો એવો શોધે સંગ, નહીં તો શાંતિ કેરો ભંગ. વૈષ્ણવ કેરા ગુણો અન્ય પાસે નહીં ટકે રે. એટલે વૈષ્ણવના જે ગુણો છે એ બીજાને એના ઘરમાં જ રહેતા હોય સગાવાલા, પણ એ ના હોય, ધારો કે દૈવી જીવ, તો એમની એકે રીતિ ગમે નહીં, એ એમનાથી અળગા જ રહે. એમને એમ જ થાય કે આ શું કરે છે આખો દિવસ. એવો પણ એક પ્રસંગ આવશે આગળ, કહેશે કે આ શું, આ સવારથી ઉઠીને રાત સુધી આ જ કર્યા કરો છો તમે. એટલે જેવો જેને હૈયે રંગ એવો શોધે એ સંગ, નહીં તો શાંતિનો છે ભંગ. સદગુણ વૈષ્ણવ કેરા અન્ય પાસે નહીં ટકે રે. હવે મુરારીદાસ પાછે મુરારીદાસ કહ્યો સો नारायणदास माने. सो मुरारीदास के कहे प्रमाण नारायणदास ने मुरारीदास को चाकर रखे. सो मुरारीदास जब दरबार में जाते तब इनके तेज के आगे नारायणदास चाकर से लगते. હવે આ તેજ તો કેવી રીતે છુપાવી શકે? ચલો માળા તિલક છુપાવી દીધા, પણ જ્યાં બ્રહ્મસંબંધ થયો છે, શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા થઈ છે અને સર્વ દોષ ગયા છે અને જે સ્વરૂપ જ્ઞાન પણ થઈ ગયું છે, હવે એ જે
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નંદાલયમાં જેમની સેવા કરેલી એ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ ચાકરી કરવા આવે તો તિલક અને કંઠી છુપાવી શકે, પણ જે તેજ પ્રગટ થઈ ગયું બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછીનું એ કેવી રીતે છુપાવી શકે? અને એટલે એ તેજની એટલું બધું તેજ હતું કે નારાયણદાસ એના હતા ઉપરના શેઠ જેવા, પણ એ ચાકર જેવા દેખાય. ઓર કોઈ लिखवे को काम 4 पहर में करे, અને જે આની પહેલાં વ્યક્તિ કામ કરતો એ 4 પહર એટલે 4 તારીને 12 કલાક લાગે એ લખવામાં, એ મુરારીદાસ સરળ 4 ઘડી મેં 4 ઘડી એટલે 1.5 જ કલાકમાં એ પૂરું કરી નાખતા. એટલી એમનું સામર્થ્ય શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું. સો मुरारीदास को देखी के नारायण दास और सब कोई विस्मित हो रहे, परी मुरारीदास को भेद नारायण दास हूँ न जाने. और मुरारीदास के माथे श्री गुसाई जी के पधराए श्री बालकृष्ण जी की सेवा विराजती है. सो ठाकुर जी मुरारीदास सो बहुत ही सानुभावता जनावते. श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष मुरारीदास सो वार्ता करते. जो प्रभु को चाहिए सो मुरारीदास पास मांगी लेते, और वह समय मुरारीदास प्रभु को वह वस्तु न देते. तब श्री बालकृष्ण जी प्राकृत बालक की नाई जगरो मुरारीदास सो करते. એટલે આ લીલા કેમ થતી? કેવી કૃપા છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુની, કેવી કૃપા કે જે વ્રજમાં મંદાકિની સ્વરૂપે બાલલીલામાં જેવો ઝઘડો યશોદાજી સાથે ઠાકોરજી કરતા તે વખતે આ મંદાકિની એવો તાપ કરતી કે હું મારી પાસે જીદ કરીને ક્યારે માગશે. આવી લીલા જોઈને જે મનોરથ કર્યો એ મનોરથ એ 5000 વર્ષ પહેલાંનો મનોરથ હવે 500 વર્ષ પહેલાં પૂરો કરી રહ્યા છે. પણ કોની કહાણીથી? મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીની કહાણીથી. અને એ જ પ્રમાણે પ્રગટ થઈને બાલકૃષ્ણની નાઈ ઝઘડો કરે, જેમ કે બાળક માતાને કે પિતાનું વસ્ત્ર ખેંચીને છીડાય, ધમ પછાડા કરે, આળોટે, એ બધું જ આપ કરવા લાગ્યા. तब मुरारीदास प्रभु जानी के जो कछु श्री ठाकुर जी मांगते सोई वस्तु तत्काल बाल कृष्ण जी के हस्त में दे देते. या भांति मुरारीदास अलौकिक लीला को अनुभव आस्वादन करते. सो मुरारीदास रात्रि प्रहर एक पाछली सो उठी के देह कृत्य करी, स्नान करी, मंदिर में जाई, रसोई कछुक करी, श्री ठाकुर जी को जगाई, बाल भोग धरते. फेरी रसोई में जाई समय भय भोग सराई, श्री ठाकुर जी की मंगला आरती करी, श्रृंगार करी, श्रृंगार भोग धरते. આ તો નંદાલયનો ક્રમ થઈ ગયો. નંદાલયમાં આપણે ત્યાં તો જો ઠાકોરજીને પુષ્ટ કરાયા પછી પહેલાં મંગલા આવે. અહીંયા ક્રમ જુઓ, સેમ નંદાલયનો. ઠાકોરજી યશોદાજીને તો એમ જ છે કે મારા લાલાને તો ભૂખ લાગી હશે એટલે પહેલાં એને હું લેવડાવું, એટલે કંઈ પહેલાં આરતી નથી કરતા અને ખાલી દૂધ અને મિશ્રી નથી ધરતા. ત્યાં તો સીધો બાલભોગ એટલે મીઠાઈ ને મેવા, પકવાન, દૂધ, દહીં અને માખણ ને બધું આવી જાય. એ રીતે અહીંયા ક્રમ થઈ રહ્યો છે, કેમ કે આ મંદાકિની છે નંદાલયમાં આ લીલાના દર્શન કરી ચૂકેલી છે વારંવાર. અને ફેરી પહેલાં બાલભોગ સરાવે, પછી મંગલા આરતી કરે, પછી શ્રૃંગાર ભોગ આવે, શ્રમ ભોગ, પછી રસોઈમાં જાય, સર્વ સેવાસો પહોંચી ભોગ સરાઈ આરતી કરે. અને હવે રસોઈમાં જઈને સર્વ સેવાથી એટલે બધી રસોઈ જે સખડી છે હવે સિદ્ધ થાય, અને પછી એ ભોગ ધરાવી સરાવી આરતી કરે. અને પછી રીતિ અનુસાર સામગ્રી ઠલાવી પ્રભુને પલના ઝુલાવે, રાજભોગ સમર્પી, સિજ્જાની સેવા કરી, જપ કરી, સમયાનુસાર ભોગ સરાવી આરતી કરી અનુસર કરતા. सो पाछे रीति अनुसार सामग्री ठलाई, प्रभु को पलना झुलाई, राजभोग समर्पी, सिज्जा की सेवा करी, जप करी, समयानुसार भोग सराई आरती करी अनुसर करते. सो मुरारीदास श्री ठाकुर जी को अनुसर की जारी भरी के कछु सामग्री चवेना आगे धरते. હવે ઠાકોરજીને પોઢવાનો જો સમય થયો એ વખતે આપ ઠાકોરજીની પાસે જેમ યશોદાજી ઠાકોરજીની પાસે સૂઈ ગયા પછી ગમે ત્યારે જાગી જાય અને જો ભૂખ લાગે તો એમને જોઈએ એ બધું મૂકતા. પાછે સાધારણ ચવેના એટલે હળવી सामग्री. पाछे मुरारीदास प्रसाद लेके कपड़ा पहरी के जब दरबार को जान लगते, तब श्री ठाकुर जी मुरारीदास के पाछे पाछे लागे डोलते અને પછી એ શું લીલા કરતા અને કેવી જીદ કરતા એ પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. અધૂરો છે, ખૂબ સુંદર પ્રસંગો આવશે આમાં. અને ઠાકોરજીની આવી લીલા જ્યાં થતી હોય, હવે એ વૈષ્ણવને કયું લૌકિક સુખની ઈચ્છા થાય?
કયા નવા નવા કપડાં લાવવાની, નવી નવી આભૂષણો પોતાના માટે લાવવાની, પોતાના માટે બધી વસ્તુઓનો વિનિયોગ કરાવવાની કઈ ઈચ્છા બાકી રહે? સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઘરમાં પ્રગટ થઈને આવી લીલા કરતા હોય એનું વર્ણન સાંભળતા અત્યારે જે હાલત થાય છે આપણી સૌની, તો એમને શું સ્થિતિ થતી હશે? તો અનુભવનો વિષય છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય હો, જય હો, જય હો.